میں بڑھیں گے اب آگے اور میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی، ہمارے جو ایکسپرٹ ہوں گے ان سے تو کرواؤں گی ملاقات، لیکن اس سے پہلے اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ بہت ساری ہماری جو باڈی ہے یہ ایک کمپلیکس ہے اور اس میں بہت ساری جو ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں وہ اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. یوزلی کوئی ان یوزل سمٹم آنے کی صورت میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا ٹریٹمنٹ یا اپنا جو علاج ہے وہ خود سے شروع کر لیتے ہیں یا ڈاکٹر یا پروفیشنل کے پاس جانے سے پہلے وہ کسی حکیم یا نیم حکیم کے پاس ضرور جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کا مرض ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم خاص کر جگر کے حوالے سے اور جگر کے امراض کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے بھی اور لوگوں کے جگر کا جو کام ہے وہ کیا ہے، خون بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے میجر فنکشنز ہیں اس پر بات کریں گے. اور کوئی بھی فنکشن اپنا کام پورے سے نہیں کرے تو آپ کی باڈی آپ کو کیا سمٹم دیتی ہے، اس پر ذرا گفتگو کریں گے. ڈاکٹر حافظ محمد ادریس صاحب PhD اسکالر ایسٹرن میڈیسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کانورسیشن ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارا باڈی کا جو ایک سارے آرگنز بیسک ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر ناخن کی بھی ڈاکٹر صاحب اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے یا اسکن کا کٹ بھی لگ جائے، پیپر کٹ بھی لگ جائے تو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جگر یعنی کہ لیور ہماری باڈی کا ایک اہم عضو ہے. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا اس کے فنکشن کے بارے میں تھوڑے سے آسان الفاظ میں ہماری آڈینس کے لیے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے. اچھا، اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جگر ایک بڑا، جس طرح باقی باڈی امپورٹنٹ ہے، لیور کا ایک بڑا اہم فنکشن ہے. جی، لیور کو اگر میں آسان الفاظ میں کروں تو لیور ہماری باڈی میں کچن کے طور پہ کام کرتا ہے. اچھا، جیسے ہم کچن کے اندر را مٹیریل لے کے آتے ہیں، ہم چاول لے کے آتے ہیں، ہم نمک لے کے آتے ہیں، مرچ لے کے آتے ہیں، ادرک، دھنیا، ٹماٹر لے کے آتے ہیں اور کچن کے اندر سے پھر بریانی بن کے باہر آتی ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم باڈی کو جب ہم فوڈ دے رہے ہوتے ہیں، باقی ایلیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو جگر جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میرے جو باقی باڈی جو ہے نا وہ اس کے گیسٹ ہیں ایک قسم کے، اس کو پتہ ہے کہ اب میرے جو برین ہے اس کو کس ایلیمنٹ کی ضرورت ہے، پروٹین کی کب ضرورت ہے، گلوکوز کی کب ضرورت ہے، فیٹس کی کب ضرورت ہے، اس طرح کاربوہائیڈریٹس کی کب ضرورت ہے، تو اس کے مطابق ان کی وہ ڈشز تیار کر رہا ہوتا ہے. اچھا، تو جیسے جیسے ہماری باڈی کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اسی طرح کی پروڈکشن وہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا لیور جو ہے اس کو جب ہم اپنی فوڈ ایلیمنٹس دیتے ہیں تو اس سے وہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس اور منرلز اور جو بھی چیز ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی جو ہم جنرلی پبلک سے سنتے ہیں اور ہمارے شاید کچھ کویکس کا اس میں کنٹریبیوشن بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جگر جو ہے وہ خون نہیں بنا رہا یا جگر خون بناتا ہے. تو میں سمپل سی بات کروں کہ اگر آپ ابھی گوگل کریں، اس میں لکھیں کہ فنکشنز آف لیور، تو کہیں بھی آپ کو بلڈ پروڈکشن یا بلڈ جینیسز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے لیور کا کام خون بنانا ہے ہی نہیں. اچھا جی، اور خون بنانا جو ہے وہ ایکچولی ہماری بونز کا کام ہے. بونز کے اندر جو بون میرو سیلز ہوتے ہیں وہ بلڈ پروڈکشن میں کام کرتے ہیں. اچھا، لیکن یہ عام تاثر ہے کہ جگر خون بناتا ہے. دیکھیں، جگر خون تو نہیں بناتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے بتا دیا، یہ بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور آپ کے لیے حیران کن بات بتاتا ہوں کہ جگر کے بجائے گردے کا بڑا رول ہے خون بنانے، کڈنی کا. بالکل، ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ اس پہ آج تک ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ گردے کی وجہ سے ہمارا خون نہیں بن رہا ہے. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا اگر میڈیکلی تھوڑا سا بریف کروں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری باڈی کی میجر بلڈ سپلائی ہے وہ کڈنی کو جاتی ہے. کڈنی جو ہے وہ ہماری باڈی کا 1% ہے اکارڈنگ ٹو ویٹ اینڈ سائز، لیکن جو اس کی بلڈ سپلائی ہے ہماری باڈی کی 80% بلڈ سپلائی جو ہے وہ کڈنی کو جاتی ہے. اور کڈنی جب یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو بلڈ کی مقدار ہے، جو اس کا والیوم ہے وہ اپ ٹو دا لیول نہیں ہے، خون کی کمی ہو رہی ہے، تو وہ ایک انزائم ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے ایریتھروپوئٹن. اچھا، ایریتھروپوئٹن جو ہے وہ پھر یہ بلڈ پروڈکشن کا جو پروسیس بون میرو سیلز میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو انیشیٹ کرواتا ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑی عام بات کی جاتی ہے کہ جو ہے جیسے میں خون کی کمی ہو رہی ہے یا کڈنی یا جگر کی جب بھی بات ہوتی ہے کہ خون پروڈیوس نہیں ہو پا رہا، تو یہ کن ریزن یا وجوہات کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے اور کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے کہ جو خون کی پروڈکشن ہے ویسے تو وہ نارملی ہر باڈی میں ہو رہی ہے، جو نارمل ہے. یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، جیسے باقی سیلز ہیں باڈی کے وہ ٹوٹتے بنتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے بلڈ سیلز ہیں ان کی 120 دن کی شیلف لائف ہوتی ہے. ہر 120 دن کے بعد ہمارا پرانا سیل جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے اور نیا سیل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بدن میں پھر خون کی کمی کیوں ہوتی ہے؟
خون کی کمی کی جو 2-3 میجر ریزنز ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر حاملہ خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک دوسرا پیراسائٹ بھی ہوتا ہے یا ان کا فیٹس ہوتا ہے جو ان سے فوڈ لے رہا ہوتا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کی خون کی کمی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بچوں میں کیونکہ اچھا بچے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, ہم نے اکثر سنا کہ بچوں میں بھی جو ہے وہ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, یا خواتین میں بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, اور بڑا کامن ہوتا ہے, رنگ بھی پیلا ہو جاتا ہے. یہ ڈیفیشنسی ہوتی کس بنیاد پر ہے یا کیوں ہوتی ہے اور اس کو ریکور کیسے کرنا ہے؟ جی میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں نا. ایک تو میں نے بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باڈی کی حاملہ خواتین میں جو باڈی کی پروڈکشن کا لیول تھا وہ 1% تھا. ٹھیک ہے. اب ڈیورنگ پریگننسی وہ 2 لوگ ہیں. اب جو پروڈکشن کا لیول ہے وہ پیچھے سے, جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو کچن میں کھانا تیار ہوا ہے وہ تو ایک بندے کا ہے لیکن گیسٹ 2 ہیں, تو پھر اس لیے وہ کمی کا شکار ہوں گے نا. پھر دوسری بات آ جاتی ہے بچوں کی. بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں چونکہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو میکسیمم فوڈ چاہیے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کون سے ایج گروپ میں خون کی کمی بچوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ اپ ٹو دا 5 ایئرس. اپ ٹو دا 5 ایئرس, ٹھیک ہے. اسکول گوئنگ کڈز. اسکول گوئنگ کیسے. اب وہ گروتھ کا وقت ہوتا ہے اس وقت بچے سب سے زیادہ, اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں, جو زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں وہ بچے کر رہے ہیں. بالکل. اور بچے جتنی انرجی لگا رہے ہوتے ہیں اتنی انرجی لے نہیں رہے ہوتے کیونکہ ان کو کھلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو آج کا دور ہے اس میں بچہ پراپر ڈائٹ ہی نہیں لے پا رہا کیونکہ جنک فوڈ از دیئر. وہ سلانٹی کھاتا ہے, وہ پاپڑ کھاتا ہے, وہ ٹافی کھاتا ہے, وہ چاکلیٹ کھاتا ہے, وہ ادھر ادھر کی چیزیں کھاتا ہے, لیکن وہ پراپر فوڈ منرلز, وہ بادام نہیں کھا رہا ہوتا, وہ تو ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں ان تمام افراد کے لیے, ان میں بچے بھی آگے, حاملہ خواتین بھی آگی, وہ دیگر افراد بھی آگے جو کسی نہ کسی ڈیزیز میں مبتلا ہیں, کہ اگر کسی شخص میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے یا خون کی کمی ہو رہی ہے تو ہم غذاؤں سے یا اپنے فوڈ سے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے, آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے حاملہ خواتین میں. تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمیں, اور اگر جیسے ابھی آپ نے دیہاتوں کی بات کی کہ وہاں جاہلیت بھی ہوتی ہے, تو وہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ کچے خون کی بوتل لگتی ہے. جو یہ آئرن کی ڈرپس چڑھاتے ہیں اس کو وہ کچے خون بھی کہتے ہیں. ایکچولی اگر ہمیں بلڈ پروڈکشن کے پروسیس کو بوسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں آئرن بڑھانا پڑتا ہے. اچھا, اگر ہم اب بات کریں کہ اب ہمیں آئرن کو فوڈ کے ذریعے کیسے بڑھانا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جو آئرن کی مقدار ہے وہ کھجور کے اندر ہوتی ہے. کھجور کے اندر ہوتی ہے. اگر ہم کھجور کا ملک شیک بچوں کو استعمال کروانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے بزرگ سب کر سکتے ہیں, بڑے بزرگ مطلب حاملہ خواتین لیں گے کتنی کھجور ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریباً ڈیلی کی؟ کھجور کا ملک شیک بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ کھجور اتنی ایزی بلینڈ نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کار ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کھجور کی گٹھلی نکال لیں, اس کو صاف کر لیں, اور اس کے بعد آپ اس کو پانی میں بوائل کریں, اچھی طرح پکا کے وہ پیسٹ بنا کے رکھ لیں. ڈاکٹر صاحب سب سے آسان ہے کہ سیدھا سیدھا کھا لیں. کھا تو لیں لیکن جتنی فوڈ بلینڈ ہوتی ہے اتنی ڈائجسٹ ایزی ہوتی ہے. مجھے اس کے اوپر چونکہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کریں ڈاکٹر صاحب یہاں پر کہ کھجور کا جو انٹیک ہے کتنا لینا ہے, یا ایسے کون کون سے پھل ہیں, فروٹس ہیں, جو ویجیٹیبلز ہیں جو آپ کی باڈی میں آئرن ڈیفیشنسی کو بہتر کرتی ہیں, اس پر بات کریں گے. ایک پورا فوڈ پیٹرن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر وقفے سے واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کون سی غذائیں جو ہیں وہ لینی چاہیے اگر آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے, خون کی کمی ہے. تو ہم میڈیسن کی طرف تو فوراً رجوع کرتے ہیں, ڈرپس فوراً لگوا لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس نیچر نے, قدرت نے ہمیں اتنی غذائیں دی ہوئی ہیں جس سے ہم اس ڈیفیشنسی پر قابو پا سکتے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن, سپیریئر یونیورسٹی, ڈاکٹر حافظ محمد ادریس صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کھجور کا جو استعمال ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کو مکمل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. دیکھیں یہ اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں لیکن اس پہ میں اس لیے فوکس نمبر 1 یہ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے, بچوں میں, خواتین میں, بوڑھوں میں, بیماروں میں. بیمار بندے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بڑا خراب ہوا ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ اس کو ایون اچھے سے اچھے کھانے بھی دیں تو وہ کہتا ہے میرا نہیں دل کر رہا. لیکن یہ اس طرح کی کچھ ڈائٹس ہیں جو بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, اور اس کو لیکن اب بات کریں تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ وہ کھا لیں, اگر کھا سکتا تو ویل اینڈ گڈ وہ کھائے. لیکن جتنی ڈائٹ ہماری بلینڈڈ ہوتی ہے یا کرش کیا ہوتا ہے اس کو ابزارپشن اتنی ایزیلی اور جلدی ملتی ہے, اس کی فاسٹ
डाइजेशन बड़ी फास्ट होती है। ठीक है। अगर हम उसको उसकी गुठली निकाल के उसको बॉयल करके उसकी पेस्ट बना के रख लें तो वो बेस्ट है। बेस्ट है। ठीक है डॉक्टर अच्छा, साहब, दूसरा उसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा ना वो ये होगा कि हमें शुगर से निजात मिल जाएगी। अगर हम पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट बना यानी कि लेते जो हैं, चीनी शुगर पेशेंट है वो भी इस्तेमाल कर सकते शुगर हैं। पेशेंट भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, चीनी डालने की जरूरत नहीं रहती। ओके, जब भी आप मिल्क शेक्स बनाते हैं आपको पता है उसमें चीनी डालनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, नंबर 1 हमने खजूर की बात की, नंबर 2 पे अब हम आ जाते हैं, अब बाकी फ्रूट्स जितने उसमें अनार पे आ जाते हैं। अनार जो और अभी है, अनार का सीजन भी स्टार्ट होने जी वाला है। अनार का सीजन स्टार्ट है और स्पेशली रेड अनार। ठीक है। जो रेड अनार होगा वो वो जूस में यूज कर सकते हैं या जूस में यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आयरन की बहुत बड़ी मिकदार शामिल होती है जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। इसके अलावा अब आगे जो सीजन सब्जियों में है उसमें गाजर का सीजन, गाजर का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, लिवर का इस्तेमाल भी सुना है कि वो भी लिवर का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लिवर जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मिकदार होती है। अगर आप चर्बी के गोश्त खाते हैं, सॉरी कलेजी का गोश्त खाते हैं तो वो आपकी जो ब्लड प्रोडक्शन है उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जो हम एक्सेसिव मीट अगर लेंगे ना चर्बी का, तो जो ये आर्गन मीट होता है ये इन डाइजेशन में इजी नहीं होता। हाँ। इसको आप थोड़ी मिकदार में लें, थोड़ी तो थोड़ी और मिकदार में दूसरी लें और है कि- दिन के औकात में लें। और दूसरा, जब भी आप इस तरह की डाइट लेने जाते हैं तो हमारा ये एशियाई जो कॉन्टिनेंट है इनका इशू ये है कि हम बहुत ज़्यादा उसको फ्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं। तो आप देखें एक चीज़ जो बिल्कुल बेचारी घी में फ्राई हो गई है ना, जो लोग हैं ना वो बड़े जबरदस्त होते थे इन मामलात में, वो इन चीजों का इस्तेमाल अभी बड़े भी- अच्छे से हाँ, करना अभी भी जानते अगर आप थे। चाइनीज फूड की तरफ जाते हैं तो चाइनीज फूड सिर्फ बॉयल करते हैं, हल्का सा मसाला डालते हैं, आराम से खा लेते हैं। डॉक्टर, हम हमने लोग यहाँ पे उसकी जब बॉयल तक- कर लिया ना तो हलक से उतरेगा नहीं पीने वाला, ये मसला है। अच्छा जी, खजूर की आपने बात की, अनार की आपने बात की, गाजर की आपने इसके बात अलावा की, चुकंदर भी बात है। चुकंदर में भी। हाँ, ठीक है। अच्छा, चुकंदर ये का तो जूस- हमारे बेसिक फूड्स हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक बात हमेशा से सुनी आई है, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, अब तो खैर वेदर हैज चेंज, अब बदल चुका है मौसम थोड़ा सा, कि भाई जिगर में गर्मी हो गई है और जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो ये बेसिकली जिगर की गर्मी से मुराद क्या है? बिल्कुल, आपने बड़ा अहम सवाल किया है और ये अक्सर हमें भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या जब हम इस चीज़ें की डिस्कस करते हैं तो ये बड़ा अहम सवाल होता है। और स्पेशली जो हमारे डॉक्टर कोलीग्स हैं वो भी इस पे बड़ा सवाल करते हैं कि गर्मी क्या होती है। एक्चुअली गर्मी जो है ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ये गर्मी वो सिम्टम होता है जो हमारा मरीज़ फील कर रहा होता है। जब आपका लिवर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं करता या लिवर का एक आम है डिटॉक्सिफिकेशन, सही, आपके बॉडी के कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो लिवर ने एक्सक्रीट करवाने होते हैं थ्रू द फीसेस, आपके पखाने के थ्रू वो एक्सक्रीट कराता है। अगर वो उनकी मिकदार बढ़ती जाती है बॉडी के अंदर और वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होता, आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट नहीं होते, वो एंजाइम्स होते हैं, तो वो फिर आप ना अपने हाथों पाँव में जलन महसूस करते हैं, अपनी आंखों में जलन महसूस करते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, आपका कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ होती है जो मरीज़ आके कहता है कि मैं बहुत गर्मी फील कर रहा हूँ, मेरे मैदे में बड़ी गर्मी हो रही है, मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो ये एक्चुअली वो गर्मी जो साइंटिफिकली ये नहीं है, आप साइंटिफिकली वो एंजाइम की एंजाइम्स जो हमारे टॉक्सिन्स हैं हम उनकी- बेसिकली आसान और टर्म यूज कर लेते हैं यूजली लोग। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपको पता है आपका इतना फीडबैक माशाल्लाह आ रहा है, कोहाट तक लोग आपको सुन रहे हैं और आपके लिए कॉल्स आ रही हैं। तो जनाब खैबर खान ने हमें कोहाट से कॉल की है, तो उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग खैबर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, पूछिएगा क्या सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब इज हियर। मैं खैबर खान बात कर रहा हूँ मैडम। जी खैबर, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछें। मेरे मैदे पे आज से 4 साल पहले क्लेमॉक्स टेबलेट रिएक्शन कर गई थी, कोई खाली पेट ले ली थी, अच्छा, जिसकी वजह से अभी ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास, ना मैदा कुछ मांगता है, बस खुराक भी अंदर जल जाती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। तो मैदा हाजमा नहीं कर रहा है बिल्कुल, एंडोस्कोपी भी करा के थक चुका हूँ, कहते हैं वो सोजन है, तो बाकी जो है ना। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने? सवाल दोबारा रिपीट। कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया आपने? सर क्लेमॉक्स टेबलेट मैंने खाई थी, कोई खाली पेट ले ली थी, मुझे लूज मोशन लगे थे, जिसकी वजह से अभी मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है। वो इस किस्म का रिएक्शन हुआ था मैदे पे कि बिल्कुल कोई चीज मैदा नहीं मांगता है, ठीक है। ना भूख लगती है, ना खैबर, प्यास, ना क्या। प्रोग्राम देखिए आप, हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं।
भूख प्यास नहीं लग रही है, मिस कर रहे हैं खाना पीना? जी बिल्कुल, अभी मैंने बात की कि जब आपका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, हमें ज़्यादातर सिम्टम उसमें स्टोमक के आ रहे होते हैं। हम सम टाइम वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, सम टाइम हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती। अक्सर माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, जब हम उसको दूध देते हैं दूध नहीं लेता, फ्रूट नहीं लेता, बस जंक फूड्स लेता रहता है और सारा दिन कुछ नहीं खाता पीता। उनकी वजह यही होती है कि उनका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता। इनको मैं ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो अपना लिवर प्रोफाइल करवाएं, अपना हेपेटाइटिस बी सी चेक करवाएं, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं और प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास भी जाएं और उनसे ये बताएं। और उसके साथ साथ जो डाइट में और जो हर्ब्स में हम इनको सुजेस्ट कर सकते हैं, उसमें ये है कि ये सौंफ और अजवाइन का कहवा लेना शुरू करें हर खाने के बाद। और दूसरी बात ये है, ये खाने से पहले जो है दूध की लस्सी का इस्तेमाल करें। ठीक है। खाने से आधा घंटा पहले हाफ कप जो है दूध और हाफ कप पानी मिला के वो पिएं और उसके आधे घंटे बाद नाश्ता जो करें उसके बाद सौंफ और अजवाइन का कहवा लेना शुरू करें। इनकी जो डाइजेशन के मसाइल हैं वो आसान हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी लिवर प्रोफाइल भी लाजमी करवाएं। ठीक है, होप सो कि आपको खबर जवाब मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर की सोजिश जो है वो भी अक्सर लोगों में पाई जाती है, इसकी रीज़न क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लिवर को कुछ दे रहे होते हैं और उसके बदले में लिवर से कुछ ले रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है ना, हम लिवर को रॉ मटेरियल दे रहे होते हैं और उससे प्रिपेयर्ड फॉर्म में चीज़ें ले रहे होते हैं। हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो अपनी फूड वहाँ से ले रहे होते हैं। अब ये मसला ये है कि हम जो लिवर को चीज़ें दे रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। सही। ठीक है ना, अब हम जब ठेलों से खाना खाते हैं, जब हम होटलिंग करते हैं, जब हम इतनी फ्राइड चीज़ें और इतनी तेज़ मसालादार चीज़ें लेते हैं, और सबसे बड़ा इशू जो हमारे इस इलाके का है वो ये है कि हमारा पानी जो है वो साफ़ नहीं है। हाँ। हमारा जो नलों में पानी आता है जहाँ से हम पानी पीते हैं, अब कितनी आबादी है जो मिनरल वाटर अफोर्ड कर सकती है। अब दिन का हर घर में 8-10 लीटर जो है वो पानी यूज़ होता है और वो इतना जो हमारा डेली वेजेस तबका है या जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो हर बंदा मिनरल वाटर नहीं ले सकता। तो वो जब तो जो नहीं ले सकते उनको, उनके लिए ना कि पानी को उबाल कर अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब बिलाल साहब ने घोटकी से कॉल की, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल, कैसे हैं और क्या पूछेंगे? वालेकुम सलाम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ घोटकी से। जी बिलाल फरमाइएगा। जी, मैदे में जलन और मादे में वो जलन है और टांगों में कमजोरी और सिर में वजन रहता है। इसके बावजूद डॉक्टर से यही सवाल था, मैदे में बहुत हीट और सोजन रहती है, इसके मुतालिक कोई। अच्छा, दोबारा बताइए कि सवाल मुझे समझ मैदे नहीं में जलन रहती है, टांगों में दर्द रहती है, कमजोरी महसूस होती है, ऐसे ही है बिलाल? जी जी हाँ जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो ये मसला बता रहे हैं, ये जो टांगों में दर्द है और कमज़ोरी है, जब आपका जो मैदा है वो प्रॉपर खुराक हज़म नहीं करता या फिर जब लिवर उसके ऊपर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं करता, उसके ऊपर प्रोसेस करके आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, तो फिर आप वीकनेस और ये जलन जो है ये महसूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इतने सारे शोज़ किए हैं, अब मुझे वो लगता है बात रिपीट करना भी शायद ना कि भाई ये बात भी क्या किसी को मालूम नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट में मुझे एहसास होता है कि नहीं पता। बहुत सारे लोगों का वाटर इनटेक ठीक नहीं है, फल सब्जी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, सालन में वही मसालेदार चीज़ें, वो इवेंचुअली हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ घसीट रहा होता है। असल में जो आपने बात की वो बिल्कुल 100% ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं है। आप देखिए, हमारा बच्चा जो है वो MSc कर जाता है मैथ्स कॉम में या मीडिया में या कॉमर्स में, या उसने बहुत सारे अपने जो ज़िंदगी के 17-18 साल जो है वो एजुकेशन में लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी एजुकेशन में, उसके सिलेबस में हमने ये नहीं शामिल किया कि तुमने खाना क्या है, पीना क्या है, हेल्दी डाइट क्या है, एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है आपने हाइजीनिक कंडीशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि हमने हाइजीनिक कंडीशंस के ऊपर उस तरह से गौर नहीं करते, हम उस तरह से पब्लिक को एजुकेट नहीं करते कि आपने फल धो के खाएं, सब्जियां धो के खाएं। आप ये देखें, अब आपको ज़्यादा आइडिया, मेरे से भी ज़्यादा आइडिया होगा कि जो सब्जी फ्रूट के साथ हाल सब्जी मंडी में हो रहा होता है, जिस तरह के तोड़ों में, जिस तरह के बोरियों में अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि अक्सर लोग गाड़ी से भी रुक रुक कर अमरूद, वो नमक वाले, और मूली का, अक्सर आप देखें, आप छोटे शहरों में चले जाएं तो वहां पर बड़ा इस्तेमाल। अब हमें तो पता ही नहीं है कि कोई आपको किस तरीके से फल उस तरह तरीके से धोया जा रहा है कि नहीं धोया जा रहा, या वैसे ही बस जो है वो पानी से निकाल कर तो आपको दिया जा रहा है, तो उसमें कितने जरसूमें या जरासीम या जर्म्स हैं, आपको ये बात समझने की जरूरत है। फकीर मोहम्मद साहब ने हमें कॉल किया, उनका भी सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? जी मुझे ना शुगर है, तो शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही, पेशाब भी बार बार आता है, तो मैदे में तो जिगर में जलाना है। अच्छा जी, ठीक है। फकीर मोहम्मद, प्रोग्राम देखते रहिए, अभी डॉक्टर साहब से जानते हैं। बड़ा कॉमन मसला, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हर घर का प्रॉब्लम ये है। खाना कंट्रोल नहीं होता ना तो फिर शुगर भी कंट्रोल नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि शुगर जो है ये एक्चुअली अगर हम इसको तिब की टर्म में, ये एक दवाइयों की बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। हाँ। अगर हम अपना जो देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे बैड लाइफस्टाइल या बुरी आदत की वजह से हमें घेरे होती हैं। और उसके बाद उससे बड़ा अलमिया ये है कि हम वो लाइफस्टाइल नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन डॉक्टर से पूछते हैं कोई दवाई दे दो। आप यकीन करें, अब मुझे 3-4 साल, अभी 4 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से हम ये शो करते हुए, और 4 साल में जब भी किसी डॉक्टर से मेरी मुलाकात होती है तो जो मेरा आखिरी सवाल होता है ना, वो मेरा उनसे क्या होता है सवाल कि भाई डॉक्टर साहब एक अच्छे लाइफस्टाइल से मुतल्लिक जरा आगाही दे जाएं। तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम का जो वो क्लोजिंग सेगमेंट या प्रोग्राम का इख्तिताम होता है वो हमेशा ही करती हूँ, लेकिन मजाल है कि कोई जो है वो उसको फॉलो कर जाए। तो डॉक्टर साहब शॉर्टली टिप्स जो हैं, बिल्कुल क्विकली, सेगमेंट क्लोज करना है, ब्रेक पे जाना है, मैं चाहूंगी कि वो जरा आप बता दें कि लाइफस्टाइल अच्छा क्या है। अच्छा, लाइफस्टाइल सबसे अच्छा ये है कि ये हर पर्सन का डिफरेंट मैटर है, ये हम एक ही लाइफस्टाइल सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। हमारा एक मजदूर है, वो जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, उसको हम ये कहेंगे कि आप दिन में 3 टाइम खाना खाओ और टिका के खाना खाओ, क्योंकि आपने फिजिकल आउटपुट देनी है। अब एक बंदा है जो टीचर है, जो ऑफिसर है, जो सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, हम उसको मैं हूँ। मतलब हम उसको हम ये कहेंगे कि आप खाना कम खाएं। हाँ। और अपने रूटीन में से थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, आप लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करें, आप जो है वो दिन में खाना 3 टाइम करते हैं तो 2 टाइम कर लें। जो जंक फूड्स हमारे जो सारे दिन ऑफिस में सारी जो बड़े, मैं कहती हूँ ना कि जो मसाइल के जो जड़ है वो जंक फूड है। अगर आप, हमने अपने बच्चों को लगा ही जंक फूड पर दिया हुआ है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, एक्सरसाइज को जिंदगी में शामिल करें, प्रॉपर हेल्दी मील्स लें और फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, चलें फिरें, हरकत में बरकत है। इसके साथ ही जनाब जरा छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि अनम मेरा वेट कर रही है, पता नहीं क्या पकाए जा रही हैं। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुझे भी क्यूरोसिटी हो रही है, तो जरा चलकर देखेंगे कि आज मीठे में क्या बन रहा है। स्टे विद अस।